सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिनकी चित कठोर है से बहै न सतगुर पास। ओथै सच वरतदा कुड़ियार चित उदास। ओए बल छल कर चत कढ़ दी फिर जाए बह कुड़ियार बास। बिच सच्चे कूड़ ना गढ़ही मन बिखो को निर्जास। कुड़ियार कुड़ियारी जाए रली सच्चे यार सिख बैठी सतगुर पास। परम सत्कार चोक सतगुरां दी साजी इंबाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु दा खास रूप सत्संग जीवा। आप सरबत सिख संगत का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। जिया नूं आख्या जाता है जो आप जी ने उदम उपराले किते ने। अमृत वेले उठ के तन का इस्नान किया है। गुरु दरबार दियां हाजरियां भरियां ने। सो वड्डे भाग ने साध संगत जी। आओ इन्हां घड़ियां इन्हां पलां नूं होर भी सुभागे बना लईए। अपनियां मनविरतियां नूं एकागर करदे होए सतगुरां दे एक एक वचन नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनना करिए। अज दे इन्हां वचनां दे नाल सतगुरु सानूं की बख्शिश करदे ने। श्लोक से साह भगवंत से सच संपै हर रास। नानक सच सुच पाई है तेह संतन कै पास। सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब इन्हां वचनां दे नाल बख्शिश करदे ने। से सा भगवंत से सच संपै हर रास। से दा भाव हुंदा है गुरमुखो ओही बंदे। भगवंत दा भाव हुंदा है धन वाले दौलत वाले पैसे वाले। से दा भाव हुंदा है ओही बंदे। संपै दा भाव हुंदा है धन। रास दा भाव हुंदा है पूंजी। सुच दा भाव हुंदा है पवित्रता। तिह दा भाव हुंदा है उन्ना। सुनो बचन सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी दे। से साह भगवंत से सच संपै हर रास। नानक सच सुच पाई है तेह संतन कै पास। सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां वचनां दे नाल बख्शिश करदे ने। पासक दी जीव जगत दे विच परमात्मा दी नाम दा वणज करन आए ने, वपार करन वास्ते आए ने। ये मनुख
इस संसार दे विच परमात्मा दी नाम दा वणज करन वास्ते वपारी बन के आए ने। ते जिन्हां दे पास परमात्मा दा नाम धन है, परमात्मा दा नाम वंज करन लई पूंजी है, ते सतगुरु कहंदे वो सब तो वड्डे साहूकार ने जिन्हां दे पास परमात्मा दा नाम धन है। जां इदां कह लो भी जिहड़े परमात्मा दी बंदगी करदे ने, परमात्मा दी नाम दी कमाई करदे ने, वो सब तो वड्डे साहूकार ने सतगुरां दी नज़र दे विच, सतगुरां दे वचनां दे अनुसार। ते असीं कलयुगी जीव आ, संसारी जीव आ गुरमुखो। असीं साडी सोच की है? साडी सोच ये हुंदी है भी जिहदे कोले ज़्यादा जमीन जायदाद होवे, वड्डा कारोबार होवे, बड़ियां बड़ियां कोठियां, बड़ियां बड़ियां गड्डियां होण, असीं कह दिंदे आ भी ये बंदा सरमाएदार है, सौखा है, इहदा जीवन सौखा है। ते सतगुरु कहंदे कौन वड्डा माया वडियाई, सो वड्डा जिन राम लिवलाई। कोई मनुख सतगुरां दी बाणी दे अनुसार माया करके वड्डा नहीं हुंदा, जमीन जायदाद करके वड्डा नहीं हुंदा। वड्डा मनुख वो है जिन्हें अपनी सुरत नूं परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़िया होया है, वो साहूकार है। सतगुरां दे वचनां दे अनुसार। ते सतगुरु कहंदे ओही अमीर आदमी है जिन्हें अपनी सुरत नूं परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़िया होया है। हे नानक अजिहे संत जना तो ही नाम धन ते आत्मक पवित्रता हासिल होंदी है। जे ऐसे मनुखां दा संग कीता जावे, सियाणे कहंदे ने ना भी जिहो जी बैठक ओ जी सोहबत। जिहो जिहा असीं संग करदे हां ना गुरमुखो, ते ओह जिहा साडे ते रंग चढ़ जांदा है। जे असीं परमात्मा दी बंदगी करन वालियां दी संग करिए, गुरु ते भरोसा रखन वालियां दा संग करिए, ते साडे भी भरोसे गुरु ते वध जाणगे। परमात्मा दी बंदगी करन दी लगन सानू भी लग जानी है जे असीं उन्हां दा संग करांगे। जे असीं माड़े कर्म करन वालियां दा संग करांगे ना गुरमुखो, जिहड़े माड़े कर्म करदे ने, जे उन्हां दा असीं संग कर लईए, उन्हां दे नाल रहण लग पईए, तां पाप कमाउण तो कदे असीं भी संग नहीं मनांगे। साडा भी दिल करूगा भी ये भी करदा फिरदा, तूं कर लै, किहड़ा घाटा पैंदा इत्थे। इदां दी सानू सिक्ख्या मिल जानी है उस तो। ते जिहड़े परमात्मा दी बंदगी करदे ने ना, उन्हां तो सानू नाम धन दी ते अपने आत्मक पवित्रता हासिल हुंदी है। सतगुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ते पौड़ी दे विच सतगुरु फिर बख्श करदे ने। पासा कहंदी ससा सत 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 सो, सत पुरख ते भिन्न ना को, सो सरन परै जे पाग, सिमर सिमर गुण गाए सुनान। संसार भरम कस व्यापत, नहीं किस व्यापत, प्रगट प्रताप ताहू को जापत। सो साधु ए पहुँचनहारा, नानक तांकै सद बलिहारा। पौड़ी दे विच
सतगुरु अर्जन देव महाराज ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਇੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਮ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਭਟਕਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਰਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸਹਿਮ, ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਾਣੋ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਜਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਸੁਣੋ ਅਗਲੇ ਬਚਨ। ਸ਼ਲੋਕ। ਧਨ ਧਨ ਕਹਾ ਪੁਕਾਰਤੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਕੂਰ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੇ ਨਾਨਕਾ, ਹੋਤ ਜਾਤ ਸਭ ਧੂਰ। ਕੂਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੂੜ, ਝੂਠਾ, ਨਾਸਵੰਤ। ਧੂਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੇ, ਸਵਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨ ਧਨ ਕਹਾ ਪੁਕਾਰਤੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਕੂਰ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੇ ਨਾਨਕਾ, ਹੋਤ ਜਾਤ ਸਭ ਧੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਨ ਧਨ ਕਹਾ ਪੁਕਾਰਤੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੂਕਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਸ ਧਨ ਨੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਇਸ ਧਨ ਨੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ,
ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬੇਅਰਥ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕੀ ਤੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਧਨ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਦਾ ਧੂਰ ਪਨੀਤ ਤੇਰੇ ਜਨੂਆ, ਧਨ ਤਿਉ ਜੇ ਰੋਚਿਆ ਮਨੁਆ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਬਾਸਾ ਸੁਰਗ ਨ ਬਾਸੈ, ਅਤ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧ ਰਸ ਖਾਰਾਚੈ, ਧੰਦਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਤਾਹੂ, ਜੋ ਏਕ ਸਾੜ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਹੋ, ਜਾਗੋ ਹੀਆ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ। ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਧੱਦਾ ਧੂਰ ਪੁਨੀਤ ਤੇਰੇ ਜਨੂਆ। ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਨੂਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦਾਸਾਂ ਦੀ। ਧਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਟਿਊ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਮਨੂਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣੋ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸੁਰਗ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਈ ਜੰਜਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੇ ਨਾਨਕਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਨੰਨਾ ਤੱਤਾ ਸੰਤ। ਸੱਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਨੰਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੱਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਗ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਲਵਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਅਨਕ ਭੀਖ ਅਰ ਨਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਮਨ ਹਟ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ, ਭਗਤ ਨਿਆਨੀ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਨਕ ਭੀਖ ਅਰ ਨਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਮਨ ਹਠ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖ ਕੀਤਿਆਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਖ ਧਾਰ ਲਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨਕ ਭੇਖ ਅਰ ਨਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਮਨ ਹਟ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਆ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਾਨਕਾ, ਆਖ ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੇ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਈਆਂ ਨਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੁਖ ਬਾਤੋਂ, ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਕਰ ਭਾਤੋਂ, ਨਿਆਨੀ ਹੋਏ ਜਾ ਕੈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋ, ਕਹਿਤ ਸੁਣਤਾ ਕਸ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋ, ਨਿਆਨੀ ਰਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾ ਕੈ, ਉਸਨ ਸੀਤ ਸੰਸਾਰਾ ਸਭ ਤਾਂਕੈ, ਨਿਆਨੀ ਤਤ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤਿਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਨਿਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤਿਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਿਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪੱਕੀ ਟਿਕੀ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ। ਅਸਲ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
परमात्मा की रजा, परमात्मा का भाना सदा ही टिकिया रहे जी दे हिरदे दे विच। उसनूं सारा दुख सुख एक समान हुंदा है। जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है, जिहदी सांझ परमात्मा दे नाल बनी हुई है ना, उन्होंने चाहे दुख आए जान, चाहे उहदे कोले सुख आए जान, उन्होंने एक समान है। चाहे उहदे पले मुट्ठी दी रेत दी मुट्ठी है, चाहे उहदी मुट्ठी सोने दे नाल भरी हुई है, कोई फर्क नहीं पैंदा। वो है ब्रह्म ज्ञानी। पासा कहंदी ही नानका, जिस मनुख उत्ते परमेश्वर कृपा करे, जिहड़ा गुरु दे राही जग दे मूल परमात्मा दे गुणां दा विचार बन जावे, उसकी सांझ परमात्मा दे नाल बनदी है। आ निरीਆਂ मूँह दे नाल गल्लां करदे नाल, भेख दिखावे करन दे नाल कदे भी परमात्मा दे नाल जान पछाण नहीं हो सकती। जिहड़ा मनुख गुरु वाला बनदा है, गुरु दे उपदेश नूं, गुरु दे ज्ञान नूं हिरदे घर दे विच लैके आउंदा, जिहड़ा जग दे विच मूल परमात्मा दे नाल जिहड़े परमात्मा दे गुण है उन्हां दा विचार बनदा, जिहड़ा मनुख आ उसदी सांझ परमात्मा परमेश्वर दे नाल बनदी है। ਇਹ ਸਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ